سورہ یوسف جو ہے ہر آیا میں اتنے زبردست سبق ہیں کہ جب ہم ویسے پڑھتے ہیں تو ایک قصے کی طرح لگتا ہے کہ اچھا یہ ہوا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کیا. لیکن جب ہم اس کو کھول کے پڑھتے ہیں، جب اس کا فہم اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں اور پھر تدبر کرتے ہیں، تو اتنی خوبصورت سبق ملتے ہیں کہ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں کیا سمجھا رہے ہیں. اب دیکھیے لاسٹ دفعہ ہم نے جو آیا کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، ہم نظر کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور ہم نے بڑی ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ نظر لگنا کس کو کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں کیا احکامات دیے ہیں. اور پھر نظر کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ دونوں طرف سے اگر میری نظر کسی کو لگتی ہے تو میرا اس میں کیا قصور ہے اور مجھے کون سی دعا پڑھنی چاہیے. اگر کسی کی نظر مجھے لگتی ہے تو میں نے اپنی پروٹیکشن کے لیے کون سی دعائیں پڑھنی ہے، وہ سارا ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا. آج کی کلاس میں آپ دیکھیں کہ ہم دیکھیں گے کہ اسباب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہمیں، جو قرآن سے ہم کو سمجھ آتی ہے کہ اسباب ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے مکمل طور پہ اپنی پوری جتنی ہمیں طاقت ہے ہم نے اپنے اسباب جو ہے مکمل کرنے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر پورا توکل کرنا ہے. یہ دو چیزیں. اینڈ تیسری چیز جو ہے کہ ہم نے اسباب بھی کر لیے، توکل بھی کر لیا، پھر بھی وہ چیز ویسے نہیں ہوئی جیسے ہم چاہتے تھے، تو پھر تیسری چیز کیا ہوگی؟ وہ ہماری تقدیر ہوگی، اور اس پہ راضی ہونا ہی سب سے بڑی بات ہے. اب دیکھیں کہ اس سورہ میں ہم دوسرے نبیوں کے بارے میں جیسے ہم نے پڑھا کہ ان کے اوپر ڈفرینٹ طرح کی پرابلمس تھیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم نے بتایا. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ہم نے بہت پڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے آگ میں پھینک دیا، ان کے صبر کا، ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم کیسے وہ مانتے تھے، ایک بات ان کو خواب میں نظر آتی ہے تو وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے ہم نے ڈفرینٹ پیغمبر جو تھے، جتنے رسول تھے، ان کے بارے میں پڑھا. لیکن حضرت یوسف کے قصے میں حضرت یعقوب علیہ السلام پہ جو وقت آ رہا تھا، جو مشکل آ رہا تھا، یہ ان کی اپنی اولاد سے تھا. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس بات کو سمجھنا، کیونکہ آپ دیکھیں مسلسل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو بیٹے ہیں ان کی کردار کیا تھا. جو جو چھوٹے والے بھائی تھے، جو ستیلے بھائی تھے، ان کے ساتھ ان بھی کر لیا، پھر بھی وہ چیز ویسے نہیں ہوئی جیسے ہم چاہتے تھے، تو پھر تیسری چیز کیا ہوگی؟ وہ ہماری تقدیر ہوگی، اور اس پہ راضی ہونا ہی سب سے بڑی بات ہے. اب دیکھیں کہ اس سورہ میں ہم دوسرے نبیوں کے بارے میں جیسے ہم نے پڑھا کہ ان کے اوپر ڈفرینٹ طرح کی پرابلمس تھیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم نے بتایا. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ہم نے بہت پڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے آگ میں پھینک دیا، ان کے صبر کا، ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم کیسے وہ مانتے تھے، ایک بات ان کو خواب میں نظر آتی ہے تو وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے ہم نے ڈفرینٹ پیغمبر جو تھے، جتنے رسول تھے، ان کے بارے میں پڑھا. لیکن حضرت یوسف کے قصے میں حضرت یعقوب علیہ السلام پہ جو وقت آ رہا تھا، جو مشکل آ رہا تھا، یہ ان کی اپنی اولاد سے تھا. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس بات کو سمجھنا، کیونکہ آپ دیکھیں مسلسل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو بیٹے ہیں ان کی کردار کیا تھا. اور جو چھوٹے والے بھائی تھے، جو ستیلے بھائی تھے، ان کے ساتھ ان کا رویہ کیوں ایسے ہو جاتا تھا، حسد کیوں پیدا ہوتا ہے، اور حسد اگر ہوتا ہے تو وہ کس گہرائی تک، کتنی نچائی تک بندے کو لے جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی تو وہ اولاد تھی. تو ہم کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے ذہن میں بھی یہ آتا ہے کہ وہ تو نبی تھے، اتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب، اور ادھر حضرت یوسف بھی اللہ کے نبی ہیں، اور پھر اتنی مشکلیں کہ آپ دیکھیں کہاں کنویں میں پھینکنا، وہاں سے نکلنا تو مصر کے بازار میں بکنا، وہاں سے پھر جا کے جس کے گھر میں جا رہے ہیں وہ عورت کا ان کے اوپر الزام لگا کے وہ قید میں چلے جانا، اور پھر جا کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو عروج دیا. ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہی انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم نے سیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم نے توکل کرنا ہے اور کس لیول کا توکل کرنا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سارے قصے کو علم والوں کے ساتھ بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ صبر کر سکے،
وہ علم کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کیسے پھر عروج پہ پہنچے اور کیسے ان کے بچے کامیاب ہوئے دنیا میں. تو آج انشاءاللہ ہم یہی دیکھیں گے. اور اس سے پہلے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں حدیث سے اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں اس میں کیا سبق ملتا ہے، کیونکہ ہم نے بہت دفعہ ڈفرینٹ حدیث میں پڑھا ہے اور سنا بھی ہے، اور ہم کرتے بھی ہیں کہ جب ہم رات کو سونے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کیسے اپنے آپ کو پروٹیکشن میں کرتے ہیں. جیسے آیت الکرسی پڑھتے ہیں، کل پڑھتے ہیں، پھر پھک پھک کر کے جہاں تک ہمارا ہاتھ جاتا ہے ہم اس کو پھیرتے ہیں. تو یہ تو ہماری ایک ریگولر روٹین کا کام ہوتا ہے جو کہ آئی ہوپ انشاءاللہ ہم سارے کرتے ہوں گے. اب یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی، بلکہ متفقن علیہ حدیث ہے جو مسلم اینڈ بخاری میں ہے. اور صحیح بخاری کی ہے 6320 اور مسلم کی حدیث ہے 2714 کہ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوا احدکم کہ جب تم میں سے کوئی ایک الی فراشہی اپنے بستر پر قرار پکڑتا ہے، کہ جب ہم رات کو اپنے بستر پر جاتے ہیں نا تو اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے، تو وہ اپنے بستر کو تہمت کے کنارے کے ساتھ، جیسے ہم خواتین ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، جیسے ہمارے پاس دوپٹہ ہے یا پھر کوئی بھی کپڑا لے کے تو آپ بستر کو جھاڑ لیں. یہ ضروری ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت کی ہے، تلقین کی ہے. اب دیکھیں کئی دفعہ بستر بچھا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے اوپر سے چھپکلی گر سکتی ہے، رائٹ، یا پھر مکڑی ہوتی ہے نا، وہ بھی بڑی، کئی دفعہ مکڑی جو ہوتی ہیں وہ بھی بہت بری والی ہوتی ہیں، یا کوئی چونٹی آ جاتی ہے یا کوئی ایسی چیز آتی ہے. تو بستر پر جانے سے پہلے رسول اللہ نے فرمایا کہ جھاڑ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بے خبری میں کیا چیز اس پر آ گئی ہے، رائٹ. تو نمبر 1 یہ کہ آپ بستر جھاڑ کے پھر آپ نے بستر پر جانا ہے، اور پھر وہاں پہ پہلے یہ دعا پڑھنی ہے. آپ دیکھیں اتنی پیاری دعا ہے، بسمی کا ربی وضعت جنبی، اے میرے پروردگار تیرے نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا ہے. کتنی پیاری بات ہے نا. تو اور ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہم لگا دیتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اجازت تھی تو میں نے یہ کیا کہ بسم کا ربی، کہ آپ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ وضعت جنبی، میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، اور تیری ہی مرضی سے میں اس کو بستر سے اٹھاؤں گا، مطلب میں صبح اٹھوں گا. اور ان امسکتا نفسی، اگر تو نے میری جان کو، میری روح کو اپنے پاس رکھ لیا، ان امسکتا، اگر تو نے قبض کر لیا نفسی میری روح کو، فرحمھا، تو اے اللہ اس پہ رحم کرنا. اب دیکھیں کتنی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سنتے ہیں نا کہ سوئے سوئے بندہ فوت ہو گیا، کبھی موقع ہی نہیں ملتا بندے کو کہ آخری وقت میں کلمہ پڑھ لے یا آخری وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی توبہ استغفار کر لے یا کچھ کہہ دے. تو دیکھیں سونے سے پہلے ہی دعا مانگ لے کہ ان امسکتا نفسی فرحمھا، اے اللہ اگر تو نے میری روح کو روک لیا اپنے پاس تو اس پہ رحم کرنا. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو نے اس کو واپس بھیج دیا، میں صبح اٹھ گیا، فَحْفَظْهَا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنا. کتنی مکمل دعا ہے نا. اور حفاظت بھی کیسی مانگتے ہیں کہ بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، کہ ایسی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنا جب میں سو کے اٹھوں نا، جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. اور نیک بندوں کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں بتایا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میری ولی سے دشمنی کی اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. تو دعا کیا کریں کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں چھوٹے سے ورڈز میں بتا دی کہ یا اللہ مجھے ایسے ہی رکھنا، جب میں زندہ ہو کے واپس آتا ہوں تو یا اللہ جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں، تیرے نیک و صالح بندے ہیں، جتنا تو ان پہ کرم کرے گا، جتنی رحمتیں، جتنی برکتیں، جتنی عافیت ان کے اوپر ڈالے گا، کیا پاک پروردگار مجھے بھی بس ویسے ہی رکھ لینا. آمین ثم آمین. بہت پیاری دعا ہے. تو آپ لوگ بھی یاد کر لیجیے گا. میں کوشش کروں گی کہ میں چھوٹی دعا جیسے ہوتا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے لیے شیئر کر دوں تاکہ آپ اس کو یاد کر لیں. اچھا، اکثر میں آپ کی دیکھتی ہوں کہ آپ لوگوں نے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ پلیز جو دعا آپ کر رہی ہیں وہ ہمیں پوسٹ کر دیں، تو اسی لیے میں نے کہا کہ میں آپ کو انشاءاللہ چھوٹی ویڈیو بنا دوں گی. اور آپ میں سے یوزلی بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس یہ دعا ہوتی ہے، اگر ہے تو آپ پلیز پوسٹ کر دیں ساتھ، تاکہ جن کے پاس نہیں ہے وہ اس کو یاد کر لیں انشاءاللہ. میں ساتھ ساتھ نام دیکھ رہی ہوں میرے کون سے اسٹوڈنٹ ہیں. کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کے نام یاد رہتے ہیں.
बस जी ठीक है। अब इंशाल्लाह हम करते हैं जी सूरह यूसुफ, जिसकी हम करेंगे आयत नंबर 68 इंशाल्लाह। 68 से पहले जो 67 आया कि आधा पार्ट रह गया था, उससे हम स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाला, और कहा किसने, याकूब अलैहिस्सलाम ने, या बुनैया, ए मेरे बेटो, ला तदखुलू, कि ना तुम दाखिल होना, मिन बाबिन वाहिद, के एक दरवाजे से, वदखुलू मिन बाबिन मुतफर्रिका, तो डिफरेंट डिफरेंट दरवाज़ों से दाखिल होना। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात कर दी थी। और फिर क्या कहते हैं, वमा उगनी अनकुम, और नहीं मैं बचा सकता, अनकुम तुम्हें, मिन अल्लाही, अल्लाह से, मिन शै, कुछ भी, कि कोई भी चीज़ अगर अल्लाह सुब्हाना ताला कुछ करना चाहे या अल्लाह का फैसला कुछ और होगा तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। अनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, के हुक्म जो है ना वो तो अल्लाह ही का चलेगा। अब देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इसके बारे में इतनी प्यारी दुआ सिखाई थी कि हुक्म जो है ना, फैसला, ये होता है तकदीर का फैसला, वो हो के रहने वाला है, लेकिन हमारे पास क्या चॉइस है। अगर तकदीर का मामला होता है ना, हमें तो पता नहीं चलता, एकदम से कोई ऐसी चीज़ आ जाती है और फिर ये होता है कि अच्छा ये तो तकदीर में लिखा होगा तो फिर हो गया। तो उससे पहले ही दुआ करना शुरू कर दें। दुआ जो है वो एक ऐसा हथियार है जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने बताया, जो तकदीर से भी लड़ जाता है। अब देखिए कि सारा वक्त अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं ना कि वो लोग जो अल्लाह सुब्हाना ताला की याद में दिन रात अपने पहलुओं पर लेटे हुए, अपने दाएं बाएं किसी हाल में भी खड़े हैं, बैठे हैं, क़यामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम, और अपने पहलुओं पर वो अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। और जैसे जैसे आप देखिए एक आदत बना ले, जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत है, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या फिर आप वो पढ़ लेते कोई भी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आप पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, बीच में आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, फिर आप अपनी दुआ, जो भी आपकी हाजत होती है, जो उस दिन में आपने अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ मांगनी है, आप वो मांगे, लेकिन उसके बाद फिर से आप अपना विज़ स्टार्ट कर दें। हम कोई भी काम करते हैं, हम घर में सफाई कर रहे हैं, हम बच्चों को देख रहे हैं, हम खाना पका रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम जॉब पे भी अगर कितने भी मसरूफ़ हैं, लेकिन ज़ुबान तो हमारी खाली रहती है ना, बजाय इसके कि इधर उधर की बातें करने से अल्लाह की याद में अपनी ज़ुबान को तर रखें। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने ही हमें ये बताया कि जो दुआ है ना वो तकदीर से भी लड़ लेती है, वो हर चीज़ में हमारे काम आ जाती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह सुब्हाना ताला की बात को ये गौर करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं, हम नमाज पढ़ लेते हैं, हम कुरान पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जो तस्बीहात है ना, इनमें हम थोड़ा सा कमी कर जाते हैं। हमें ये लगता है कि अच्छा नमाज के बाद 33 टाइम्स हमने पढ़ लिया था, हमने ये कर लिया था, तो बस उसके बाद उठे तो कुछ भी कर लिया। लेकिन कोशिश किया करें, क्योंकि हर लम्हा अल्लाह सुब्हाना ताला की याद में जो इंसान होता है ना, उसका मुकाम ही बहुत बड़ा होता है। आज पढ़ेंगे हम दर्जात के बारे में भी। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ हमें सिखाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अमतुका व बिन्तु अमतिका व बिन्तु आबदिक, ये असल में दुआ जो है ना वो है अल्लाहुम्मा इन्नी आबदुका, लेकिन क्योंकि औरत के लिए होती है तो मैंने आमतु अब्दू से आमतुका कर दिया है उसको। तो अल्लाह देखिए कितना ऐसा लगता है कि सबमिशन की इंतहा नहीं हो जाती है कि अल्लाह मैं तेरी बंदी, मेरी माँ भी तेरी गुलाम, मेरा बाप भी तेरा गुलाम, मतलब पूरी तरह से ऐसे हाजिर होके ना अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने। फिर वो कहते हैं नासियाती बियादिक, या अल्लाह मेरी पेशानी जो है ना, पेशानी यहाँ पे कहते हैं ना कि फ्रंट पे ही सारा कुछ होता है, सोच सारी यहाँ पे आती है। अल्लाह सुब्हाना ताला मेरी पेशानी तेरे हाथ में, मादिन फिया हुक्मक, या अल्लाह मेरे बारे में जो तेरा हुक्म है ना वो जारी है, अदलुन फिया कदाव को, मेरे बारे में तेरा फैसला जो है वो इंसाफ के साथ होगा। अल्लाह सुब्हाना ताला अस्अलु का बिकुल इस्मिन हुआ लक। देखिए जब हम दुआ मांगते हैं ना तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें क्या बताया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गाइड किया कि अल्लाह के प्यारे नामों के साथ अल्लाह से को पुकारो, अल्लाह सुब्हाना ताला तुम्हारी दुआ कबूल करेंगे। या हय्यू या कय्यूम का पढ़ा था ना हमने कि इसमें आज़म में आता है अल्लाह सुब्हाना ताला की, ये देखिए इतना प्यारा कि अस्सलु का बिकुल इस्मिन हुआ लक, कि जितने तेरे नाम है मुझे नहीं पता अल्लाह सुब्हाना ताला, मैं तो मेरा तो इल्म इतना महदूद है कि मैं उतना ही जानती हूँ कि तेरे ये नाम है। जितने तेरे नाम तूने अपनी सिफात अपने लिए रखी हैं उनके ज़रिए मैं अल्लाह सुब्हाना ताला तुझसे दुआ मांगती हूँ। और फिर आगे ये दुआ बहुत प्यारी है इंशाल्लाह, ये भी मैं आपको छोटी वाली में कर दूंगी क्योंकि क्लास में वो फिर अभी इतना ही था कि अनिल हुक्म इल्लल्लाह, कि इसकी वजह से मैंने ये थोड़ा सा पार्ट आपको सुनाया है।
پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا علیہ توکلتو، کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، اسی پر میرا توکل ہے، وعلیہ، اور اسی پر فلیتوکل المتوکلون، تو جو توکل کرنے والے ہیں نا ان کو چاہیے کہ وہ اسی پر توکل کریں۔ اور توکل کے بارے میں آپ دیکھیے کتنی پیاری یہ آیا ہے کہ سورۃ طلاق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے نا فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں پتہ توکل کو سمجھنے کے لیے اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ آخر توکل کیا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کرتے ہیں نا اللہ پہ توکل، اور ہم نے کس پہ کرنا ہے، لیکن ہم اس طرح سے نہیں کرتے ہیں۔ کیونکہ توکل کس کو کہتے ہیں کہ جیسے آپ کا کوئی کام ہے، فار ایگزامپل میں چھوٹی چھوٹی ایگزامپل سے ہی سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اگر آپ کا کوئی چھوٹا سا کام ہے یا بڑا بھی کام ہے، آپ کسی کے ذمے وہ کام کر کے پھر آپ بے فکر ہو جاؤ کہ بس کر دیے، وہ کر دے گا کام۔ ایک اور ایگزامپل سے ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل ہم کسی شادی پہ، ہماری فیملی کی کوئی شادی ہے، اب بچوں کے ساتھ تیار ہو کے مشکل سے پرس اٹھائے ہوئے ہیں، بچے اٹھائے ہوئے ہیں، ان کا سامان اٹھایا ہوا ہے، جیسے ہم شادی ہال میں اپنی ماں کو دیکھتے ہیں نا تو اتنی بڑی تسلی ہوتی ہے، امی یہ پکڑے بچہ چھوٹا جو گود میں ہوتا ہے، یا پھر اپنا پرس امی کو پکڑا کے، تو پھر لگتا ہے کہ اب محفوظ ہو گئے، اب پھر لوگوں کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں سوری۔ یہ ہے توکل اللہ پہ، اسی طرح سے کہ مطلب آپ بات جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو آپ کی حاجت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، لیکن اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، جو جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنی آپ میں طاقت ہے، جتنی وسعت ہے، اتنا آپ نے کام پورا کرنا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَکَّلُوا، اور چاہیے کہ اللہ پر ہی توکل کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اب دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ توکل کرنا، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اتنی بڑی ہم سے بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر اگر تم توکل کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جاتے ہیں، تو پھر آخر بچتا کیا ہے اس کے بعد۔ اب دوسری بات دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر توکل اس طرح سے بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ یہی بات میں آپ کو سمجھا رہی تھی کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا ہاں ہاں بھروسہ کرتے ہو، ساتھ ہمیں پریشانیاں بھی لگی ہوتی ہیں، ساتھ ہمیں یہ بھی نہیں ہوتا، پھر ہم کبھی کسی سے کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی دل اس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بھروسہ جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جس طرح سے وہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے کہ صبح کے ٹائم وہ خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو سیر ہو کے واپس آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اتنے پیارے پیارے سبق ہیں، ایک ہی آیا میں ہمیں نظر کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے اسباب کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے نظر کو روکنے کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ اب تم نے سارا کچھ کر لیا تو پھر توکل کس کے اوپر کرنا ہے، اللہ پہ کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اب سنبھال لیں گے۔ اب دوسری، اب دیکھیے آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَمَّا دَخَلُوا، اور جب وہ داخل ہوئے، اب کیا تھا کہ یہ جو بیٹے تھے، اب یہاں پہ ایک اور بات بھی دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹوں کو رخصت کر رہے ہیں سفر کے لیے تو کتنی پیاری نصیحتیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے پورا ایک ہی آیا کو، یہ تو میں چھوٹا کر کے آپ کو سنا رہی ہوں نا، اگر ہم توکل پہ ہی بات کر لیں تو ہمارا پوری ایک کلاس اس کے اوپر ختم ہو جائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جانے سے پہلے نمبر 1 ان کو نظر کے بارے میں بتا رہے ہیں، پھر ان کو نظر سے بچنے کے بارے میں بتا رہے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو توکل اللہ پہ کرنے پہ بتا رہے ہیں کہ اگر کچھ ایسا ہو گیا تم سوچو گے کہ باپ نے تو بتایا تھا کہ ایسے کرنا، تو اس کے باوجود کچھ ہو گیا تو پھر کیا معاملہ کرنا ہے تم نے، یہ سارا کچھ بتا کے ان کو بھیج رہے ہیں۔ اور اب دیکھیے آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جب وہ داخل ہوئے، وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ، جس طرح سے ان کے ابوہم، ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا، جیسے اس کے باپ نے ان کو کہا تھا وہ بالکل اسی طرح سے داخل ہوئے۔ ماں کانا، کہ نہ تھا کہ یغنی کام آتا، عنہم انہیں، من اللہ من شیء، اللہ سے کوئی بھی چیز۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ تقدیر غالب آ گئی۔ اب یہ پتہ یہ چیزیں اتنی سمجھ کے پڑھنے والی ہوتی ہیں کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے کویشچن جو ہوتے ہیں نا، پھر ہم کہتے ہیں کہ بلاک لگا دو، ہمیں نہیں، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے، بس یہ کیسے ہو گیا، آخر ہم نے تو یہ بھی کیا تھا، سارا کچھ پڑھا بھی تھا،
फिर भी ये मुसीबत क्यों आ गई, फिर भी ऐसा क्यों हो गया, हाँ फ़लस्तीन में ये क्यों हो रहा है, फ़लाँ जगह पे क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं अल्लाह की मदद आ रही। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे दिल में आते हैं ना, क्योंकि हमारे पास अभी इल्म पूरा नहीं है। हम किस तरह से घबरा के ऐसी चीज़ें सोचते हैं, और बहुत से लोग नाउज़ुबिल्लाह ऑनेस्टली कभी किसी से बात होती है ना, तो लोगों के ईमान भी डामाडोल हो गए होते हैं ऐसी चीज़ों की वजह से, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने तो बैना बयान कर दिया, रसूलुल्लाह ने भी बैना बयान कर दिया था, तो प्रॉब्लम किधर फिर हो गई, क्योंकि हमने कुरान खोला नहीं है ना। अब अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं इल्ला मगर हाजतन, कि वो एक ख्वाहिश थी फी नफसी, जो जी में आई, यकूब अलैहिस्सलाम की कदाहा, जो उनके बच्चों ने पूरी कर ली। और जब उन्होंने पूरी की, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाना कि वमा काना युगनी अनहुम मिनल्लाहि शै। तो अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया था, राइट, पहले, अब उस ख्वाब की ताबीर हो रही है, तो उसके रास्ते में जो जो चीज़ें होनी है वो अपनी जगह पे चल रही हैं। अब एक मैं इंशाल्लाह आगे आपको इसके बारे में बताती हूँ। व इन्नहु, और बेशक वो, लज़ू इल्मिन, कि अलबत्ता बड़ा इल्म वाला था। कौन? यकूब अलैहिस्सलाम। लिमा, वजह इसकी, जो अल्लमनाहु, हमने सिखाया था उसको। वलाकिन अक्सर नासी ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसकी, इस आया की ना, समटाइम कुछ आया ऐसी होती है कि उनको, उनकी तफसीर मुश्किल होती है, क्योंकि एक तरफ हम ये बात बयान हो रही है कि जी स्वाब कर लो, तो स्वाब कर लिया, फिर अल्लाह पे तवक्कल करो, अल्लाह काम कर देगा, तो फिर ठीक है। अब फिर साथ आ जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो कह रहे हैं कि अब स्वाब कर लिए, बच गए, लेकिन तकदीर का फैसला आ गया, वो दूसरी तरह से आ गया, अब कहाँ जाएंगे। अब आप एक चीज़ को और करें, अब इस तरह से आप सोचिए कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में हमारी जो रहनुमाई की, जैसे मैंने बताया कि नबियों के भी किस्से जब हम पढ़ते हैं तो उनके हर एक के हालात फ़र्क आते हैं, हर एक की आजमाइश फ़र्क थी, हर एक पे जो प्रॉब्लम्स होती थी वो क्यों आ रही थी, क्योंकि हम लोगों को सबक मिले कि जब हम ऐसी सिचुएशन में जाएंगे तो क्या होगा। अब देखिए तकदीर का फैसले की जो बात हो रही है कि अब एक तरफ तो फॉर एग्जांपल आप या मैं हैं, तो एक तरफ तो हमने पूरा ये कर लिया कि अच्छा सुबह के अस्कार भी पढ़ लिए, फिर अगर हमने किसी के बारे में बात की तो माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी कर लिया कि उधर से नजर आएगी तो बचेंगे, तो फिर भी अगर कोई चीज़ होगी तो क्या हुआ। तो ये भूलने की बात नहीं है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें बारहा ये बताया कि बुराई का बदला जो है, बुराई का जो जो रिटर्न मिलता है ना, वो भी बुराई है। अगर मैंने किसी के साथ कोई बुराई की है, अगर मैंने किसी के साथ कोई ज्यादती की है, किसी को ह्यूमिलिएट किया है, किसी के साथ कोई भी लेवल पे जाके मैंने उसको उसको उसका हक मारा है, उसका रिटर्न इस दुनिया में वापस आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए अक्सर हमारे ज़हन में ना, जब हम कोई ऐसी बात कर रहे होते हैं, हम ये नहीं सोचते, अगर हमें ये पक्का यकीन हो ना कि इस दुनिया में भी बदला है और आखिरत में, तो बहुत ही, वो तो फिर ना ख़त्म होने वाला बदला है ना, लेकिन उसकी जज़ा इस दुनिया में भी मिलती है। और एक तरफ प्रोटेक्शन है, लेकिन ये किसी और चीज़ का बदला आपकी तरफ आ रहा है, राइट। तो हम लोगों को फिर क्या करना चाहिए, इसीलिए आप देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खोल खोल के एक एक चीज़ के, देखो ऐसे ना करना, देखो ऐसे ना करना, ये चीज़ जो है ये तुम्हें तकलीफ देगी, ये चीज़ तुम्हें तकलीफ देगी। कुछ ही चीज़ें हैं जिससे हमारे बेसिकली हमारे नफ्स की जो ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारा ताल्लुक दूसरे लोगों के साथ है, उनकी उस जगह पे हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने समझाया कि देखो अगर तुम किसी के हक मारोगे, हक मारना क्या है कि अगर किसी के, देखो हमारे बहन भाई, अब यहाँ तो सारे भाइयों का किस्सा हो रहा है ना, जो सगे भाई हैं और जो सुतेले भाई हैं, बेसिकली तो बाप तो एक ही है। और वहाँ पे जो इनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जिस तरह से उन्होंने उनको कुएं में फेंक दिया। अब क्या कुएं में फेंक दिया, अब यहाँ पे नज़र की उन्होंने तो कर लिया, प्रोटेक्शन कर ली, उन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन वो जो चीज़ की थी वो सामने भी आनी थी ना, तो वो चीज़ उनकी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तकदीर का फैसला हो के रहने वाला था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि हमें इस एंगल से अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हा गुजारने की अकल आ जाए, हमें वो फहम अता कर दे अल्लाह सुब्हानहू तआला, ताकि हम अपने आप को इन सारी चीज़ों से बचा सके इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, इसकी तफसीर ना शाह अब्दुल कादिर जलानी जो है, उन्होंने बड़ी खूबसूरत तफसीर की है। मैंने जब उनकी तफसीर पढ़ी ना, तो मैंने सोचा कि मैं वही आपके सामने रखूँ और इसी पे इंशाल्लाह हम डिस्कस भी करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह कहा था उसी तरह से वो बच्चे दाखिल हुए।
अगर जो टो ना लगी, मतलब ये कि उन पे नज़र के बुरे असरात ना पड़े, लेकिन तकदीर और तरफ से आ गई, अल्लाह अकबर, और तकदीर और तरफ से आ गई। और फिर उन्होंने फरमाया कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था ना कि अल्लाह ने उनको इल्म अता किया था, और इल्म क्या, मतलब उसका क्या रिलेशन था इस बात के बारे में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या बताया कि इल्म वाले जो है ना वो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, और वो तकदीर पर यकीन रखते हैं, और वो असबाब का भी बचाव, असबाब से भी बचाव अपना करते हैं। अच्छा, असबाब के खिलाफ कुछ हो जाए तो उस पर सब्र करते हैं। अब ये बड़ी गौर करने वाली चीज़ें हैं कि असबाब आपने किए, उसके बावजूद अगर कुछ हो गया तो फिर क्या करते हैं, उस पर सब्र करते हैं। कहते हैं कि हमने तो अपनी ताकत के मुताबिक कर लिया था, अब नतीजा अल्लाह के हाथ में है। और बेइल्म जो है ना, जो बेदीन है, बेइल्म है, वो क्या करते हैं कि एक हो तो दूसरा ना हो। मतलब क्या कि अब अगर फॉर एग्जांपल अक्सर आप देखें ऐसे हमारा होता है हाल कि असबाब तो हमने पूरे कर लिए, राइट, वो सारी चीज़ें अपने बचाव के लिए कर ली, लेकिन अल्लाह पे तवक्कल जो था ना वो नहीं किया। अब वो असबाब पे तवक्कल कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल हम बीमार होते हैं, हम दवाई खाते हैं, तो हमारा पूरा तवक्कल किसके ऊपर, दवाई खाई है तो मैं ठीक हो गई हूँ, ये दवाई मैं खाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, फलां डॉक्टर जो है ना वही मुझे ठीक कर सकता है। उससे अगली सोच जो है ना कि वो हमारे ज़हन में नहीं आती कि ये दवाई तभी मेरे ऊपर काम करेगी जब मेरे अल्लाह इसमें शिफा डाल देंगे, अदरवाइज ये दवाई नहीं काम कर सकती। तो ये थॉट क्रिएट करनी पड़ेगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से असबाब जो मैं मुकम्मल कर रही हूँ, तो फिर मैंने तवक्कल भी अल्लाह पे करना है। तो बेअक्ल जो लोग हैं, जो बेइल्म लोग हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो एक हो तो दूसरा ना हो। अच्छा, और बाज़ लोग आप देखें ये करते हैं कि वो तवक्कल तो इतना स्ट्रांग उनका होता है कि बस ठीक है जी, अल्लाह नहीं करना है, हमने तो कुछ, फिर वो बैठ ही जाएंगे कि असबाब ज़ीरो, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला बस दुआएं करते जो अल्लाह सुब्हानहू तआला मदद कर दें कि अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर लेंगे। लेकिन एक जो तरीका अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया ना, इससे अलग कुछ नहीं होना। आप कितनी भी दुआएं करने बैठ जाए और आप असबाब नहीं करेंगे तो तब भी चीज़ नहीं होनी है। और ये मुझे इतनी प्यारी बात लगी। और देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी थी ना कि एक साहबी थे, वो अंदर आए तो उन्होंने पूछा कि तुमने अपनी सवारी जो थी उसके साथ क्या किया, तो उसने कहा कि मैं अल्लाह के तवक्कल पे उसको छोड़ आया हूँ। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि नहीं, अल्लाह पे तवक्कल, उसको पहले जाके बांधो और फिर अल्लाह पे तवक्कल करो। और मुस्नद अहमद की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए इतनी ज़बरदस्त बात थी कि आपने फरमाया तुम में से अगर आदमी मर रहा हो और उसके हाथ में खजूर का दरख्त हो, पौधा जैसे छोटा सा लगाते पौधा हो, उसे चाहिए कि पहले उसको लगाए और फिर मरे। मतलब ये कि जो काम करना है ना वो अपना काम मुकम्मल कर दे, क्योंकि दरख्त भी तो सदका जारिया होते हैं ना, वो उसके लिए होगा। तो मतलब उनका ये था। अब देखिए एक वाक़या मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप लोग उससे भी बहुत वो तसल्ली मिलती है बेसिकली, और एक एंगल हमारे दिमाग का खुलता है कि हाँ वाकई तवक्कल तो इस लेवल पे करना चाहिए। क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि हम नेकी के काम जब कर रहे होते हैं तो हमें बस होता है कि ठीक है अल्लाह सुब्हानहू तआला बस कर देंगे इस बात को, हमने तो इतनी दुआएं मांगी है, तहज्जुद में भी उठी थी, आज मैंने कुरान का भी ये पढ़ा, सूरह बकरा भी पूरी आज ख़त्म की है, तो इंशाल्लाह ये मेरा काम हो जाएगा। देखिए हज़रत अबू बकर सदीक, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का वही आ गई थी ना, तो ऐसा तो नहीं उन्होंने सोचा, ना रसूलुल्लाह ने ना हज़रत अबू बकर सदीक ने, कि इतना बड़ा का अल्लाह का रसूल तो अल्लाह ही संभालेगा ना, बस ठीक है हम निकले यहाँ से। उन्होंने जब तक वही आने से पहले कहते हैं 2 ऊँटनियाँ अपने घर में जो आला नस्ल की थी, उनको वो बबूल के पत्ते जो थे ना वो खिलाया करते थे ताकि उनमें ताकत ज़्यादा आ जाए। तो इसके अलावा उन्होंने खर्चे के लिए भी अपने घर से जितने वो साथ लेके जा सकते थे पैसे, वो भी लेके गए। इतनी प्यारी बात आती है कि उनकी बेटी हज़रत अस्मा जो थी ना, वो घर में थी, तो वो बयान करती है कि सुबह जब उनके फादर उठे थे, उस वक़्त उनके फादर ने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ था और वो देख नहीं सकते थे, नबीना थे। तो कहते हैं सुबह उठे तो उन्होंने कहा कि मुझे अबू बकर की आवाज़ नहीं आ रही है, तो किधर है? तो हज़रत अस्मा ने कहा कि वो रसूलुल्लाह के साथ, मतलब वो चले गए हैं। तो कहते हैं कि बजाय एकदम से गुस्से से कहते हैं कि वो घर में भी कुछ छोड़ के गया है कि सारा कुछ ले गया साथ? तो क्योंकि वो देख नहीं सकते थे, तो हज़रत अस्मा ने, इतनी वो इंटेलिजेंट थी, कहते हैं उन्होंने जल्दी-जल्दी ना एक कपड़ा लिया और उसके अंदर पत्थर जो थे वो थोड़े से डाले
اور وہ جو ان کے دادا تھے ان کے ہاتھ مطلب ان کا ہاتھ اس میں جب انہوں نے لگایا نا تو کہتے اچھا بڑے ہیرے جواہرات چھوڑ گیا، چلو مشکل آئے گی تو اس کو استعمال کر لیں گے. یہ تو خیر سائڈ کی بات تھی. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے ایک غلام تھے عامر بن فہیرہ، اس کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ رات کو جیسے بکریاں وہ اپنی چراتے چراتے وہاں تک پہنچے گا. انہوں نے اپنا بتایا ہوا تھا کہ ہم کہاں کس کس راستے سے جائیں گے، تو وہاں پہ تم آنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوگی تو وہ وہاں پہ دودھ پی سکتے ہیں. پھر اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا کہ تم سارا انتظام کے پیچھے سے تم جو ہے وہ ان کی مشرکین مکہ جو تھے ان کی محفل میں بیٹھتے رہنا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ کیا پلان بنا رہے ہیں. پھر جب سارے سو جائیں گے تو تم نے کس طرح آنا ہے اور پھر تم نے آ کے خبریں دینی ہے. تو وہ بھی تو توکل کر سکتے تھے کہ بس ٹھیک ہے جی اللہ پہ توکل کیا نکلو، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سنبھال لیں گے. نہیں، سارا کام کرو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. ایک اور بڑی خوبصورت حدیث میں پڑھی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بچے آئے ملنے کے لیے، تو انہوں نے سلام کیا ان کو. انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم عبد الرحمن بن عوف جو ہیں ہم ان کے بیٹے ہیں. تو حضرت عائشہ بڑی خوش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارے باپ کو سلسبیل سے سیراب کرے. 29 پارہ میں سلسبیل ایک جنت کا وہ ہے نہر ہے، اس کے بارے میں آتا ہے. وہ بچوں نے کہا کہ اماں آپ نے اتنی دور کی دعا دی ہے. تو کہتی ہیں کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا آج کہ جب تمہارا باپ جو تھے وہ آئے رسول اللہ کو ملنے، تو آلموسٹ آخری ٹائم تھا ان کا، رسول اللہ کافی پریشان تھے جیسے. تو عبد الرحمن بن عوف نے ان کو دیکھا. اب میں یہ قصہ اسی لیے سنا رہی ہوں کہ دیکھیں اسباب کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بڑے پریشان لگ رہے ہیں، ایوری تھنگ از فائن. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بس ٹھیک ہے لیکن میں تھوڑا پریشان ہوں. تو انہوں نے کہا کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو جب ان کو یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ اس لیے پریشان ہے کہ ان کی جو بیویاں پیچھے رہ جائیں گی تو ان کا خرچہ چلنا اور کس طرح سے ہوگا. تو جب حضرت ان کو پتہ چلا عبد الرحمن بن عوف کو، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے سوچ رہے ہیں، میرا مدینہ میں فلاں باغ ہے، اس کی جتنی بھی آمدنی ہوگی جب تک میری زندگی ہے اور جب تک آپ کی آخری بیوی بھی زندہ رہے گی اس کا خرچہ وہاں سے چلتا رہے گا. رسول اللہ بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کے انہوں نے دعا دی کہ اللہ عبد الرحمن بن عوف کو کہ اللہ تمہیں سلسبیل سے سیراب کرے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا اس لیے میں تمہارے باپ کو وہ دعا دے رہی ہوں. تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ کس طرح سے اسباب پورے کیے جا رہے ہیں اور کس طرح سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اب یہاں پہ اب دیکھیے سین بدل رہا ہے. اب یہ دوسری دفعہ یہ بچے جو ہیں ان کا سفر ہے کہ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب وہ داخل ہوئے مطلب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آوا تو انہوں نے جگہ دی. اب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ سے چلے گئے اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے گئے ہیں، اور پھر اپنی دوسرے دروازے سے، ایک دروازے سے نہیں گزرے، ڈفرینٹ دروازوں سے گزرے تاکہ ان کو نظر نہ لگے. اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، آوا تو یوسف علیہ السلام نے ان کو جگہ دی، الیہ اپنے پاس، اخاہو اپنے بھائی کو. اب کہتے ہیں مفسرین کہ کیونکہ یہ 11 بھائی تھے تو یوسف علیہ السلام نے دو بھائیوں کو ایک کمرہ دیا، اور جو بنیامین تھے جو ان کے اپنے چھوٹے بھائی تھے ان کو انہوں نے اپنے پاس مہمان خانہ جو تھا اس میں رکھا تھا. اور پھر جب وہ اکیلے ہوئے تو پھر وہ اس کے پاس گئے اس کو ملنے کے لیے. قولا کہا، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا انی کہ بے شک میں، انا اخوکا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. فلا تبتئس بما کانوا یعملون کہ اب تم اس پہ رنج نہ کرو جو یہ تمہارے ساتھ کرتے تھے. کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ چھوٹے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد ان سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے ان کے بھائی جو تھے وہ اب ان سے بھی خار کھاتے تھے، تو مطلب ان کا کوئی اتنا اچھا ان کے ساتھ رویہ نہیں تھا. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو تسلی دی. فلما جہزہم، اب دیکھیے آگے بیچ میں سے ایسا نہیں ہے کہ اچھا پھر یہ ہوا، یہ واقعہ پھر اس کے بعد جب وہ جانے کے قریب آتے ہیں وہ سارا سٹوری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں کہ فلما جہزہم پھر جب تیار کر دیا انہیں، بجہازہم سامان ان کا، جعل السقایۃ تو ان کا پیالہ، جو بادشاہ کا پیالہ تھا نا
वो रख दिया फी रहली अखीही, अपने भाई के सामान में। सुम्मा, फिर। अच्छा, सुम्मा जो होता है ना, सुम्मा आता है थोड़ी देर के बाद जब चीज होती है। फा जब हम बोलते हैं ना, फा कहते हैं फौरन ही। जैसे अभी कोई चीज हुई थी तो फौरन ही कोई चीज हो जाए। जो सुम्मा से पता चलता है कि अच्छा वो काफिला थोड़ा आगे गया होगा, तो ये तब ये वाकया पेश आया है। सुम्मा अज़्ज़ना, फिर पुकारा मुअज्जिनुन, एक पुकारने वाले ने, अय्यतुहल ईर, ए काफिले वालो, इन्नकुम लसारिकुन, कि अलबत्ता तुम चोर हो। तो अब जैसे ये आगे गए तो पीछे से काफिले वाले कौन थे? ये जो वहां पे थे ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो शाही वर्कर्स आप उनको कह सकते हैं। तो उनके जो करिंदे थे वो उनको जो मुफस्सिरीन ने कहा कि हो सकता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को पानी पिलाने का, क्योंकि वो एक ऐसा बर्तन था जो नाप भी सकते हैं। जैसे होता है ना कि आप देखिए घर में चावल निकालते हैं या कोई चीज निकालते हैं, तो वो ऐसा बर्तन होता है जिसमें पानी भी पिया जा सकता है और वो नापने के भी काम आता है। तो इसी तरह का कोई बर्तन होगा, लेकिन वो बादशाह का बर्तन था, कीमती था। तो अब यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक वो असबाब बना रहे हैं जिससे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख्वाब जो थी उसको ताबीर मुकम्मल होनी थी। तो उसको कहा पुकारने वाले ने कि ए काफिले वालों, तुम तो चोर हो। कौलू, कहा, किसने? वो काफिले वाले जैसे भाई जो थे ना, उन्होंने कहा, वह अकबलू, और वो सारे मुड़े। अकबलू कहते हैं बिल्कुल सामने आना, जैसे होता है ना पूरे मुड़ के सामने उनके आते हैं। अलैही, उनकी तरफ। माजा तुफकिदून, के तुम्हारी क्या चीज गुम हुई है? कौलू, कहा मुअज्जिन ने, पुकारने वाले जो थे वर्कर्स ने, नफकिदू, कि हम गुम पाते हैं सवाल मलिकी, के बादशाह का पैमाना, वालिमन जा बिही, और जो इसके लिए लाएगा। मतलब अब ये जो बंदा है ना, जो वर्कर थे जो पीछे पीछे आए थे, वो अपनी तरफ से अब ये कहते हैं कि वालिमन जा, के जो लाए इसे, बिही, इसे, हिमलू बेईर, तो एक ऊंट के बोझ जितना गला जो है ना, वो उसको इनाम के तौर पे, बेसिकली जैसे होता है ना इनाम के तौर पे बंदा कहता है अगर ये चीज मिल गई तो फिर मैं इसके बदले में ये दूंगा। वह अना बिही जाइम, और मैं इसकी जमानत देता हूँ। कि अब जमानत देना ना, देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें बताया था। जैसे अब जमानत का मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये 3 वक्त आए थे। जैसे हमने सुना होता है ना कि जब किसी की डेथ होती है तो हम हदीस हमने पढ़ी कि रसूलुल्लाह उसका जनाजा नहीं पढ़ाते थे। लेकिन इसके बाद दूसरी हदीस हमें नहीं याद रहती हैं कि ये 3 ज़माने थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में गए हैं ना शुरू में, तो बेसिकली इनकरेज नहीं किया गया मुसलमानों को उस वक़्त कि वो कर्ज़ा लें, और क्योंकि कर्ज़ा नहीं अदा कर सकेंगे, तो ये बेसिकली ये था कि जो अल्लाह ने उनको तौफ़ीक दी है सब्र के साथ उसमें वक़्त गुज़ारे। तो शुरू में अगर कोई जनाज़ा होता था तो रसूलुल्लाह को अगर ये पता होता था कि इसके ऊपर कर्ज़ है, तो वो उसका नमाज़ जनाज़ा नहीं पढ़ाते थे। अच्छा, उसके कुछ देर के बाद ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई जनाजा आता था तो वहां पे अनाउंस होता था कि अगर कोई इसका जो कर्ज है कोई और माफ कर, मतलब इसका कोई कर्ज जमानत देता है कि वो अदा कर दे, तो फिर उसकी नमाज जनाजा, अगर कोई कहता था हाँ तो फिर वो पढ़ा देते थे। अच्छा, तीसरा दौर क्या आया था? ये वो दौर था जब खैबर फतह हुआ था, क्योंकि अब मुसलमानों के पास काफी माल आ गया था। तो फिर जनाजा आता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये फरमाते थे कि इसके ऊपर जो कर्ज है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और इसकी जो विरासत है वो इसके खानदान में तकसीम होगी। तो ये 3 दौर मुसलमानों पे ऐसे आए थे। तो जमानत को मैं आपको बताना चाह रही थी, जैसे बेल देना किसी के बारे में होता है, इस तरह से है। तो उसने भी ये कहा कि मैं जमानत देता हूँ कि मैं उस जमाने में, देखे कहत था, गल्ला तो बहुत बड़ी बात थी कि एक ऊंट के बोझ जितना फिर उनको गल्ला मिलेगा। अच्छा जी, अब क्या हुआ? कौलू, कहा, किसने? भाइयों ने कहा, तल्लाही, कसम अल्लाह की, लकद अलिम तुम, कि अलबत्ता तुम तो जानते हो, माँ जीना, कि नहीं आए हम, लिनुफसिदा फिल अर्द, कि हम फसाद करें जमीन में, व माँ कुन्ना सारिकीन, और ना ही हम चोर हैं। अब ये कैसे क्यों कहा था? क्योंकि इससे पहले भी ये आ चुके थे और इनको ये था कि इनको तो पता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हमें कितनी इज्जत से, कितनी मोहब्बत से रखा था, तो हम तो चोर नहीं हैं, तो तुम हम पे ऐसे क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो? कालू, कहा, किसने? जो मुअज्जिन था ना, जो पुकारने वाले थे, उन्होंने कहा, फमा जज़ाउहु इन कुंतुम काज़िबीन। अब देखिए ये जुमला आप देखें,
کہ वहाँ पे जो मिस्र का कानून जो था वो फ़र्क था। उसके लिहाज से ये नहीं कर सकते थे कि ये वाली जो बात है ना कि जिसका जो चोर होगा वो ही उसका ज़ामिन भी हो, वो सॉरी वो ही उसका क्या कहते हैं बदला भी होगा। मतलब अगर जिसके पास चोरी हुई है तो जिसकी जो पास से वो सामान निकलेगा तो वही बंदा उसकी जगह पे जाएगा, मतलब उसका गुलाम बन जाता है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतनी प्यारी बात मुझे ये लगी कि जब अल्लाह ने कोई चीज़ करनी होती है ना तो फिर सारी कानून एक साइड पे रह जाते हैं कि उन्होंने कहा फमा जज़ाओहु इन कुंतुम काज़िबीन। अच्छा, उन्हीं से पूछा कि अच्छा तुम लोग बताओ कि अगर तुम झूठे निकले तो फिर इसका क्या बदला है, ठीक है। उन्होंने कहा कौलू कहा जज़ाओहु कि उसका बदला मम वुजिदा फी राहलिही, जिसके पास पाया जाएगा सामान फहुवा जज़ाओहु, तो वही उसका बदला है। अब बिन्यामीन जो थे ना वो सबसे छोटे थे, तो अब उनको वहां पे रखने का कोई और तरीका नहीं था क्योंकि जो मिस्र का कानून था उसके मुताबिक किसी तरह से भी उसको हजरत यूसुफ उसको नहीं रख सकते थे। अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या तदबीर की, कज़ालिका नजज़िज़ ज़ालिमीन, इसी तरह से हम बदला देते हैं जालिमों को। ये किसने कहा था? ये कहा था उन भाइयों ने कि हमारे यहाँ ये कानून है कि अगर कोई चोर होता है तो उसको उसके बदले में दिया जाता है, और ये जालिम जो होते हैं ना इसी तरह से उनको हम बदला देते हैं। अब क्या हुआ, फबदा, तो बस शुरू किया बिअउइयातिहिम कब्ल बिआई अखी, कि उसके थैलों को देखना पहले, उसके भाई के थैला देखने से पहले, मीन्स के जो सामान था ना उसका छोटे भाई से पहले वो दूसरे भाइयों का चेकिंग उन्होंने की, इसलिए कि कोई शक ना हो जाए। सुम्मस्तखरजहा, फिर उसको निकाला उन्होंने, मिन विआई अखीही, उसके भाई के थैले में से। आखिर में जब उसका चेक किया तो उसमें से वो जो बादशाह का था पैमाना था वो वहां से निकला। अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया, अब पता है इतने क्वेश्चन आते हैं, हाय हज़रत यूसुफ ने ऐसे क्यों किया? अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कज़ालिका किदना ली यूसुफ, कि इसी तरह से तदबीर की हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए, माँ काना, नहीं था वो, लिया खुजा, कि वो रखता, अखाहू, अपने भाई को, फी दीनिल मालिकी, कानून में बादशाह के, मतलब जो मिस्र का कानून था उसके मुताबिक, इल्ला, मगर, यशा अल्लाह, मगर ये कि जो चाहे अल्लाह, नरफाउ दराजातिम मिन नशा, अल्लाह जिसके चाहे दर्जात बुलंद करता है। ये होती है तकदीर कि अल्लाह जब चाहेगा तो फिर सारी बातें, सारे कानून साइड पे हो जाते। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये कानून कितना खूबसूरत था उनका, और ये पहले नबियों की पहली शरीयतों में भी यही कानून था। अब यहाँ पे जो ये उन्होंने कहा ना कि जो चोर है, आप देखिए अगर पाकिस्तान में भी हमारे ये कानून आ जाए तो कितनी आसानी हो जाए ना। मुझे लगता है चोरी उसके बाद कोई करे ही ना, अगर कोई चोर पकड़ा जाए, जिसकी चोरी किया उसके घर में उसको मुलाजिम लगा देंगे, चलो जी सफाइयाँ करो इस घर की और जाके सारे काम करो, तो सारे चोर इंसान के बच्चे बन जाए। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि वो नरफाउ दराजातिन मिन नशा, अल्लाह जिसके चाहता है दर्जात बुलंद करता है। सूरत अनफाल में अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया अल्लाज़ीना, वो लोग जो युकीमून सलाह, जो नमाज कायम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तो हम सारे ही पढ़ते हैं ना। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें रिस्क दिया है उनमें से हम अल्लाह की राह में खर्च भी करते हैं। उलाइका, यही वो लोग हैं, हुमुल मुमिनूना हक्का, जो हक, जो पक्के मोमिन हैं, लहुम दरजातुन, उनके लिए दर्जात हैं, इंद रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, व मगफिरतुन, और ना सिर्फ दर्जे हैं बल्कि अल्लाह की मगफरतें हैं, व रिस्कुन करीम, और अल्लाह का करीम रिस्क है उनके लिए। और सूरत अल नाम में अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया वली कुल्ली दराजातिन, और हर एक के लिए दर्जे हैं, मिम्मा आमिलू, जो कुछ वो अमल करते हैं ना, अमल के लिहाज से हर एक को अल्लाह सुब्हाना ताला ने दर्जात अता किए हुए हैं। अल्लाह अकबर। हमने देखे पढ़ा था ना, जन्नत के भी दर्जे हैं, दोज़ख के भी दर्जे हैं। अल्लाह अकबर। हमने पढ़ा था मुनाफिकीन के बारे में कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में फरमाया था कि मुनाफिकीन जो है ना वो दर्क में होंगे, और वो दर्जा सबसे निचला दर्जा है, और वो ऐसा दर्जा है कि जिससे दोज़ख भी पनाह मांगती है। और मुनाफिक कौन होता है? अपने बहुत अच्छे से आप जानते हैं, आपने सूरत अल बकरा, तुम ऑलमोस्ट ये तो शुरू में, पहले ही शुरू में आ जाता है कि मुनाफिक कौन होता है, जो मुंह से कहता है कि मैं मुसलमान हूँ और वो जाहिर ये करता है लेकिन अंदर से वो मुसलमानों वाली हरकतें ही नहीं करता।
कहता कुछ है, करता कुछ है। ये बहुत डर वाली बात है। पढ़ के देखिएगा, शुरू में सूरत अल-बकरा की आपको पूरी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता देंगे कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि मुत्तकी कौन लोग हैं जिनको इस किताब से हदायत मिलेगी। और 2 आयत में काफ़िर का कह के ख़त्म कर दिया कि ये वो लोग हैं सुम्मुन बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यअर्जुन। और फिर आखिर में 13 आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऊपर नीचे एक के बाद एक आयत में बताया कि मुनाफिक कौन लोग होते हैं, ताकि हम बच जाएं। हमें पता होगा तो बचेंगे ना। और फिर इतनी प्यारी हदीस है इब्ने माजा में, हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि बेशक अल्लाह पाक जन्नत में नेक लोगों के दर्जात बुलंद करता है। क्योंकि ये पता है मुझे हदीस इतनी प्यारी इसलिए लगी थी कि अक्सर ये होता है कि जब हमारे माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमें बहुत लालच होती है इस बात की कि हम अपने माँ बाप के लिए क्या करें, हम क्या पढ़ें उनके लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको उनकी बख्शिश करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी आसानियाँ करे, क्योंकि उनका तो अमल का दरवाज़ा बंद हो गया ना। तो ये हदीस आप याद कर लें और दूसरों को भी बताएं ताकि आसानियाँ हो जाएं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि तो बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेक लोगों के दर्जात बुलंद करता है। बंदा अर्ज़ करता है, ए अल्लाह ये दर्जा मुझे क्यों दिया गया? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं तेरे बेटे के इस्तिग़फ़ार करने की वजह से, तेरे बेटे के इस्तिग़फ़ार करने की वजह से। तो इसलिए अपने माँ बाप के लिए भी इस्तिग़फ़ार, हम तो यूजुअली अपने लिए ही होता है ना कि अच्छा सुबह इतनी दफ़ा कर लो, उस तरह से नमाज में कर लो। अब आपने क्या करना, अपने लिए भी पढ़ना है और अपने माँ बाप के लिए भी इस्तिग़फ़ार करनी है और उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने पेश कर देना। या अल्लाह मेरे माँ बाप के लिए मैं पढ़ रही हूँ, उनके दर्जात बुलंद करना, उसका अजर उनको अता करना। आमीन सुम्मा आमीन। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन, और ऊपर हर इल्म वाले के अलीम, एक खूब इल्म वाला, मतलब उससे बढ़ के इल्म वाला है। इल्म का तकब्बुर जो होता है ना, ये बहुत बुरा